वाहिगुरु जी की फतेह। करण कारण पतत पावन भगत वच्छल, नाम अमृत दे सोमे धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच सुभाईमान होके शाम दे सोहणे दीवाना दा आप जी आनंद मान रहे हो। रहमतां दे पात्र हो, जिन्हां नूं संपूर्ण दसे सतगुरां दे जीवन दा इतिहास सुनन नूं मिल रहा है। अज भी सतगुरां दी कृपा सदका आपां जुड़ बैठे हां। कल शाम विस्तार सहित आप जियां ने सरवण कीता सी राजा राम सिंह। कदे ते हौसला छड्डदा सी, अज खुश बड़ा है। खुश इस करके ना हुण जादूगरां दी जादूगरी चलदी है, ना करामातां दा जोर है। बस ये पुछदा सतगुरु जी किस दिन असीं इस जंग नूं जित के जावांगे। दूजे पासे असाम दा राजा कामरूप देश दा मंदिर तो बाहर पंडितां नूं लाया होया है, दिन रात वो जग करदे, क्योंकि राजा हार स्वीकार नहीं चाहता, अधीन नहीं होना चाहता। भावे के इस बादशाह दे नाल इलाके दीयां औरतां टुट चुकियां ने भी असीं उन्हां साधुआं ते वार नहीं कर सकते। फिर बादशाह ने अपने मंत्रियों की सहायता दे नाल फौजां चाड़ दित्तियां ब्रह्मपुत्र दरिया के कंढे। एक पासे फौज लड़े, दूजे पासे मंत्र चले, मेरा दुश्मन खत्म हो जावे। कल दे दीवाना च आप जियां ने ये सारी कथा सरवण कीती सी। आओ कुछ समा सुरत बिरत लैके चलिए गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे पावन चरनां विच। करो रसना पवित्र, गज वज के जपो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी, सतनाम श्री गुरु साहिब जी। एम सुन भूपत पाए आनंद, कीन बंदना दवै कर बंद। सतगुरां दे चरनां दे विच जयपुर दा बादशाह राजा राम सिंह अरजोई करदा, महाराज 2-3 महीने का समा हो गया, कृपा करके ये दसो भी इस मुहिम विच समा कितना लगेगा। ना ते मैं परिवार नूं मिल सके, मित्र दोस्त सज्जन साथी सारे विछड़े हुए, दिन रात मेरा चिंता विच लंघदा है, खजाने भी खाली हुंदे जा रहे। सतगुर बड़े प्यार विच कहन लगे, राजन जिथे 3 महीने कटे उथे 3 दिन होर कट लै, तेरी जित होएगी। कर निश्चय गमन्यो निज डेरे, जन है कर है काज गुर मेरे। सतगुरां दे बचनां ते अथाह शरधा बना के निष्ठा बना के बादशाह अपने डेरे नूं आ गया, क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी ते सतगुरां दा ते बादशाह दा तंबू है, बाकी फौज ही फौज है। हुण मन दे विच इक्को विचार चलदी, जिस सतगुर ने हुण तक बाह फड़ के लाज रखी है वो मेरे सारे कारज सफले करनगे। ये पक्का विश्वास बनया है। नाहे तां दुर्लभ हुती बेसाल, किसे ने विजय लई किस काल। क्योंकि ये विजय ये जित बड़ी दुर्लभ सी, जो वस्तु कदे किसी नूं मिली ना होवे उहनूं दुर्लभ कहा जांदा है। हुण कामरूप देश जितना 400 सालां तो मुश्किल सी, अज तक कोई जित नहीं सकिया। ते राजा राम सिंह चाहुंदा है सतगुर ये क्रेडिट किते मैनूं बख्श देण, ते इहदे वर्गी ते गल ही कोई नहीं।
ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਹਿਮ ਚਿਤ ਵਿਦ ਜਬ ਜਾਮਨ ਹੋਈ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਥਿਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਲੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਮ, ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਇਓ ਕਾਮ ਰੂਪ ਤਰਨ ਵਾਸ, ਅਨੇਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਹਾਂ ਵਿਲਾਸ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰਣਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਣੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਗਵਾਨੋ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰੂਚਿਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਸੈਨ ਕੋ ਕੀਨ, ਸੇਵ ਹੈ ਰਾਣੀ ਬੈਸ ਨਵੀਨ। ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ। 8-10 ਰਾਣੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਵ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਪੈ ਤੇ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਡਰ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ, ਸਹਿਮ ਬੈਠ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਆਜੂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਦੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੀਤੰਬਰ ਅਰ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ, ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਉਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ, ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਰਾਜਨ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਓ ਸਰਾਣਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜੇ। ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰ ਦੀ, ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਖੰਜਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪਾਸ ਰਖੰਤਾ, ਵਸਤਰਨ ਵਿਖੈ ਰਖਿਓ ਦੁਤਵੰਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਖੰਜਰ।
बुक्कल का हथियार जिवें श्री साहब सिख ने फड़ लिया। माफ करियो, अज दे सिख कहाउण वाले जनेऊ पाई फिरदे किरपान दे नाल। जेड़ा जनेऊ गुरु नानक साहब नूं पाउण वास्ते पंडित जोर लाउंदे सी ना दिन रात, बाबा पा लै। माफ करियो जी, 5 इंची किरपाना ते किहदे कोल रह गईयां? छोटी तो छोटी 5 इंची हुंदी है। अज दा सिख किरपान दे नां ते एक जनेऊ जा पाई फिरदा, ओ चाकू जी दे नाल ना ते भोग लगे ना दुश्मन दा मुकाबला। कादे लई? कहते जी इस लई पाई है सौना सौखा हो जांदा है। वाह सिखा, जे तैनू तेरे शस्त्र दा ही भार लगदा ते फिर सिੱਖੀ भी किहड़ी तू जवाड़ आई। ਜਦੋਂ ਕਕਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਵਾਲੀ 5 ਇੰਚੀ ਤੋਂ 9 ਇੰਚੀ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਜੀ ਡੋਰੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ? ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੰਜਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖੰਜਰ। मेरे सतगुरां दे इतिहास विच बड़ी बार तुसीं खंजर दा जिक्र सुनिया होना। बुक्कल दा शस्त्र जो दशमेश पिता गुरु हरगोबिंद साहब, इत्थों तक गुरु नानक साहब जी दा इतिहास पढ़ोगे ना जदों, उदों तुहानूं पता लग जाना गुरु नानक साहब महाराज कमर कसे विच हमेशा खंजर रखते सी। कोई इतिहासकार नहीं सुणाउंदा, पढ़ के देखिओ। ये कोई नवीं गल्लां नहीं जी दशमेश पिता ने किरपान बख्शी। किरपान शस्त्र गुरु नानक साहब आप पहनदे सी, कच्छ किरपान अस ये बचन आउंदे ने भाई गुरदास जी दे, कहंदे ओ कच्छ विच किताब भी रखदे, धार्मिक ग्रंथ, एक खंजर भी रखदे ने, कदे कदे सोटा फड़ लैंदे। बादशाह ने अपना खंजर लाया क्योंकि वो सिख नहीं सी। खंजर ला के उन्हें अपने वस्त्रां च बड़े सत्कार सहित रख दिता। सिख नूं ते हमेशा इक्को हदायत है, सिखा कदे किरपान ला के ना सोना। किलियां ते किरपाना टंगण वाले ना सिख सी ना होणगे, आखो सतनाम। वो काहदा सिख है? जिन्हें एक पल भी अपना शस्त्र विछोड़ दिता, अपना ककार दूर करता। सिखा तैनूं ते 5 ककारां दा धारनी बनाया, तेरी किरपान ते बाथरूम दे किली च टंगी है, तू काहदा सिख है? कहंदे इस बादशाह ने अपनी खंजर लाई, बड़े अदब सत्कार सहित वस्त्रां विच रख के उत्ते रखती पग, चूड़ा लाया होया, आराम नाल पै गया। हुण जिस टेबल ते वो खंजर पिया, बादशाह बार बार ध्यान रखता भी ये कीमती बड़ा है, हीरे मोती लगे, क्योंकि सूरवीर उही हुंदा है जो अपने शस्त्र का सत्कार करे। अगे भी रोज बादशाह ला के रख दिंदा सी, अज भी नित दी तरह शस्त्र ते वस्त्र उतार दिते। रत्न जराऊ मुष्ट गहन की, अपर विभूखन शोभा तन की। कहंदे हुण कीमती दशाला सिर ते बन्नी दस्तार, जो 7 मीटर दी सी। एक हिंदू राजा है, सिख नहीं सी, ना उन्हें अमृत छकिया होया, ना गुरु घर नाल जुड़े है। ते अज किसी धर्म के बच्चे की गल करो, दूजियां की गल छड्डो जी, सिखां दे बच्चियां दे सिरां ते ना केस नहीं ना मूंह ते दाढ़ियां, गल ही खत्म हो गई। तो 17 पगां कित्थों साडे कोल आउंदियां ने? एक गैर धर्म का हिंदू बादशाह सिर ते पग बन्नदा केसाधारी है। किसी भी धर्म के पैगंबरां की गल सुन के पढ़ के वेख लो, कुरान शरीफ पढ़ोगे केसां दा सत्कार लिखे है, गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे केसां दा सत्कार लिखे है। ये ते पता नहीं कित्थों बीमारी चली है, केस कतल हर कोई करी फिरदा है। ज्यादातर के रोग हर बीमारी अज सिख परिवारां च है। हिंदू धर्म के जिन्ने बहन सी पंडितां दे, जिन्ने उन्हां दे मनाए दिन सी, अज सारे सिख मनाउण लगे होए। मुसलमान नहीं मनाउंदे, वो अपने धर्म विच अपने रहमो कर्म विच पक्के ने। सिख दा अपना धर्म है कोई, अजोके सिख दा। असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनदे हां सारे ही, पर गुरु दी नहीं मनदे। आखो सतनाम। गुरु सानू अपना हुक्म ना मनावे, ये सानू चंगा नहीं लगदा। सानू ते कथा भी वो चंगी लगदी जिहड़ी टाइम पास करावे, सानू रोके ना किसी चीज तो भी। आ गुरमत मर्यादा ये असीं नहीं बाबा जी सुन सकदे, सानू ते ओ सुणाओ चिड़ी उड़ गई सी ते कां भी उड़ गया। आखो सतनाम। आई गल्लां सुणियां सिर्फ साखियां तक जुड़े आ। अज साडा जोर चलिया होया प्रचारक भी ओ सुणाओ जो सानू चंगा लगदा, जो गुरु नूं चंगा लगदा ओ ना सुणाओ।
ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਵਸਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੱਜਿਆ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਡਿਗ ਧਰੇ, ਸਹਿਜਾ ਪਰ ਭੂਪਤ ਚੜ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਆਰਾਮ ਚ, ਰਿਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਰ ਦੇਵੀ ਕਾ ਮੱਖਿਆ ਨਵਾ, ਭਇਓ ਨੀਂਦ ਬਸ ਪਰ ਤਹਿ ਸਮਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਮੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾ ਕਢਾ ਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਿਨ ਹੋਊ ਵੇਖੀ ਜਾਊ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਵਾ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, 12 ਸਵਾ 12 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਭੂਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਨਿਸਮਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨਿਰਪਕੇ, ਸਰਬ ਅਨਾਏ ਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਖੌਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ, ਉਹਦਾ ਖੰਜਰ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ, 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਰਾਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਪੈਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਉੱਡ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ, ਖੰਜਰ, ਚੋਲਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਕਿਨਹੁ ਹਟਾਏ, ਸਗਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਡਿਗ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਖੰਗੀ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੱਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੱਗ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤਨ ਦਾ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਆਬਰੂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਜਰ, ਪੱਗ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਲਿਬਾਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵਸਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਡੀ ਪੱਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪਖੰਡੀ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਧੂਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੜਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਜਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਦਸਤਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਭਈ ਬਰਾਤ ਨਿਰਭ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਲੋਚਨ, ਨਹਿ ਦੇਖੇ ਚਿਤ ਸੋਚਤ ਸੋਚਨ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ,
ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ, ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੰਜਰ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾਲੀ, ਨਾ ਖੰਜਰ ਨਾ ਚੋਲਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹਿ ਪਾਵਤ ਬਿਸਮਾਵਤ ਮਹਾ हे देवी ए कौतक कहा। ਇਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇ ਥੱਪੜ ਤੇ ਥੱਪੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਪਿਆ? ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਖੰਜਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਰਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾ ਓਏ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਤਨਾਮ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੂ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਏਂਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ? ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਵੇ ਫੂਕ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ? ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਵੀ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਗਤ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਨਰਪਤ ਹੋਵਾ ਐਸੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਕਬਹੂ ਜੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊ? ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਪੱਗ, ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਖੰਜਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਇਹਦਾ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗੀ? ਨਿਤ ਦੇਵੀ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਰੀ ਆਨ ਸਕੈ ਕੋ ਬਿਗਨ ਪਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਦੀ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਭੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਵਕਤ ਪਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਕਮਖਿਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੱਖੂ? ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਹਵਨ ਸਮਗਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ।
अज बादशाह चिंता च है, फिकरां दे विच है, कोई डरदा नेड़े नहीं आउंदा, ना कोई बुलाउंदा है। कह देवी को बर मिट गयो, आस कौतक मेरे डिग पयो। हुण पंडितां नूं बुलाया, पंडितां नूं फिकर पै गया भी किते बादशाह सानूं अंदर ना करदे, असीं ते मंत्र पढ़दे सी, हवन करदे सी। बादशाह आखे कहंदा मैनू बर मिले है कि साडी सारी जिंदगी देवी रक्षा करूगी, शिव ने ड्यूटी लाई है साडी कुल ते। आ की होया अगों पंडितां ने स्कीम जी बनाई, क्योंकि तेज दिमाग ने कहंदे बादशाह जी फिर बचन खत्म हो गए होने, आखो सतनाम वैलिडिटी खत्म हो गई बचना, ताई देवी ने रक्षा की होनी। बादशाह चिंता जो हो गया, क्योंकि अंधविश्वास इहो जी चीज है, ना करदे बड़े बड़े सियाणे भी उच फसी जाणगे। पढ़े लिखे लोग पखंड करते देखे, अनपढ़ां नूं ते कहना कि अजकल अनपढ़ सियाणे ने, वो कहंदे रब बिना किते नहीं जाना, पढ़िया लिखिया 100 थावां ते फिरदा जी, पढ़िया लिखिया जेड़ा कहंदा सी ना भी मेरे वर्गा ते सियाणा कोई नहीं, मेरे वर्गा चतुर कोई नहीं, मैनूं ते नॉलेज बड़ी दुनिया दी, वो अपनी नॉलेज ते पर्दा पा के दूजे पासे तुरिया फिरदा भी इत्थों ठीक हो जाना। भरम है, भुलेखा है। बादशाह नूं पंडित आखण लगे, कहंदे राजन तू फौजां लाइयां होईयां ने, अज देवी तेरे कोल नहीं हो सकदा, दरिया ते फौजां कोल खड़ी होवे, आखो सतनाम। टालना ही सी काम ते टालता हूं। पंडितां दी गल सुन के राजा कहना गल ते ठीक है, देवी बेचारी एक थां ते रखिया करूगी, नाले ते फौज लाई हुई है, भुखे भी अरदास कराई हुई है भी फौजां दी रक्षा मेरी देवी करे। चलो जी पंडितां दे सिर तो काल टल गया, आखो सतनाम। पढ़े लिखे बंदे दा ही फायदा हुंदा, जेड़ा धर्म दी दुनिया च है वो पैरां ते पानी नहीं पैण दिंदा। पर बादशाह दे अंदरों चिंता ना करी, कहंदा ठीक है मान लिया जे देवी बॉर्डर ते खड़ी है, उन्हें उत्थे ध्यान लाया होया है, ते फिर मेरा समान मेरे देश तो बाहर चलिया किवें गया? इत्थे ते चोरी किसी ने कीता नहीं, जादूगर लोग सारे मेरी फेवर च ने, मेरे पक्ष विच ने, ये सब कुछ हो किवें गया? वह जोधा चौं दिश सावधान, किस विद कोई ना पहुंचे आन। हुण बादशाह दे कोल खड़े जोधे एक नहीं सी, हजारां ही सी। खतरा सी उन्होंने किते मेरे ते कोई दुश्मन धावा ना बोल जाए। सब जोधियां ने धर्म दी आन खा के कसम खा के किया बादशाह रात दा एक एक पल जाग के कटिया, असी ना कुछ चोरी हुंदा वेखिया, ना चोर आउंदा वेखिया, ना कोई आवाज आई। हुण ये ते मसला होर संगीन हो गया, होर गंभीर हो गया। चोरी भी होई, चीजां मिल भी नहीं रहियां ते चोर भी देखिया कोई। इत्ते गल सोचण वाली है ना, चिंता वाली ते है ही है। तुहाडे घर दे विचों चीज चोरी हो जे, बाहरों आवे भी कोई ना, चक्के भी कोई ना, होण घर दे 4 मैंबर, शक फिर अपने दी जांदा, आखो सतनाम। जां धी पुत कोई नशा करदा होना, लै गया होना चुक के, इत्थे की विश्वास है किसी दा? इत्थे ते अपना नहीं पता मन कदों बेईमान हो जाए, बंदा अपने ते सोचदा। बादशाह अपने सेवादारां नूं तारदा, कहंदा जे तुहाडे कोल है ते दे दिओ, कल धक्के नाल किसी कोल मेरियां वस्तुआं निकल गईयां ते मैं फाहे टंग देना। वो सच्चे सी बेचारे, पर खतरा इस गल का भी है दुनिया च, कोई आप फसदा फसदा चीज अपनी कीती चोरी दूजे दे घर रख दे भी औखा है। सौं भी नहीं खाधी जाती अज के जमाने च, सौहा खाण वाले भी घबराउंदे ने, मैं बादशाह कोल कसम खा ला मेरा कोई विरोधी जाके चीजा मेरे घर रख आए, मैं ते मर गया ना, फिर कौन छड़ाऊगा? वो कहते बादशाह जी असीं चुकिया ते कोई नहीं, ना रब साडे तो चोरी करावे, पर जे किते किस्मत माड़ी होई ते फिर तैनू भी की आखना, आखो सतनाम। अज दे समय च आही डर हुंदा है, मित्रां तो बचो, मित्रां तो। दुश्मन दा की है वो ते पता है तुहानू, तुहानू मारू सामने होके, मित्र दा की पता अपना बना के धोखा ही करी जांदा होवे, तुसीं विश्वास करदे फिरो। हुण बादशाह अपने मित्रां ते पंडितां ते सब ते शंका करदा है, क्योंकि जदों कोई इहो जिहा हादसा हो जे, जिवें पुलिस वाले ने ना दुख किसी के घर का होवे, उन्हां नूं दुख ना मतलब नहीं, वो कहंदे साडे शक दी सूई घुम रही है, असीं ते जी कुछ वेखना ही है, सानूं ते करना ही पैना। उन्हां ने परिवार के मैंबरां ते शक करना शुरू कर देना, किसी के घर च चोरी होवे, तूं कित्थे सी बई उदों जिस वेले चोरी होई, आ फोन कॉल किहनूं आई किहनूं गई, जेते होऊगा चोर ते फस जाऊगा, जे होऊ साह डर काहदा है। बादशाह ने अपनिਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, कहता चुपचाप दे दिओ, जिस थां ते पई चीज उसे थां ते रख दिओ, मैं किसे नूं कुछ नहीं आखदा।
जंतर मंत्र की रचया मेरे कोई न आए सकह मम ਹੁਣ नेरे। ਪੰਡਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਖੰਜਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੱਗ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਘੁੰਮਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਏ। महाशक्त जुत जिसने कीना साबद बाए पट आयुध लीन। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ, ਰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ICD ਦਾ ਚਲੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਚ ਕੌਣ ਇਹ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੰਤਰ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੰਤਰ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। कर स्नान निरप बैठ्यो जबै निरप जननी आई चल तबै। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹਾਇਆ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪਰਨਾ ਜਾ ਹੋਰੀ ਬੰਨਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬਸ ਦੇਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਓਏ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਗਤਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਸੱਤ ਛੱਡੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਨ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਲੇ ਦੀ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਤੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਤ ਕੋ ਆਤ ਦਿਨਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹਿ ਸੋਚੋ ਨਰਪਤ ਉਰ ਮਾਹ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬੇਟਾ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਦਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਲਾਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਖੰਜਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਭਗਤ ਚੰਡ ਜਗ ਮਾਤ, ਦੂਜਨ ਕਰੋ ਸਕਲ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸੂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਈ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਭਗਤਣੀ, ਇਹਦੇ ਚਲੀਸੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਦੇ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਚਲੀਸੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਦਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਖੰਜਰਾਂ ਖੁੰਜਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੱਗ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਗ ਲੱਥਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਏ। ਨਿਸ ਚਰਿਤਰ ਕੋ ਭੇਦ ਬਤਾਏ, ਹੋਏ ਅੰਤ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਲੇ ਦੇਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਲੰਭਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਊਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਊਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਖੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ। ਉੱਥੇ ਘਟਾ ਘਟਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਈ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਵਲੈਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਐ। ਸਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਜਾਨ, ਰਾਖੀ ਹਮਰੀ ਸ਼ਕਤ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਸਾ ਮਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਧਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੇ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਡੰਗਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦਾ, ਦਿਖਾਈਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ ਬਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਗੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਹੋ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜ ਜੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਕ ਤੋਂ ਨਾਸਤਕ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ? ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆ ਸੁਣਾਓ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਵਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਓ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੇ ਲੰਘੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵੀ ਕੀ ਆਖੂ, ਖੰਜਰ ਲੱਭੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂ। ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਵੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ। ਪੁੱਤਰਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਨਿਰਪ ਜਨਨੀ ਗਈ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਪਾਵਨ ਭਈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣੀ ਆਈ, ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ MLA MP ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂ। ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲੇਗੀ? ਬੜੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚਲ ਜਾਏ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਸਮਾਜ ਸਭ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਵਕਤੀ ਪਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ,
क्योंकि देवी देवते पीर पैगंबर सिर्फ अपनी पूजा तक सीमित ने। जेड़ा इन्हां दी पूजा करदा मत्था टेकदा उहदे नाल माड़ा मोटा हस खेड़ लैंदे। पर मेरे नानक गुरु सतगुर दा दर ऐसा है, मर्द कदे नहीं कहते ये मेरी पूजा करे, ये मैनू कुछ दे के जावे। मर्द कहे तू अपने जीवन नू सुखी बना ला, मैनू कुछ दई ना दई, आप सुखी हो जा, फिर इहो जिहा दर मिल जू किते। अज कहते उस रानी ने कलियां बजाइयां, खूब पूजा की, काफी देर हवन करती रही। धूप तो खाए आरती करी, कुसुमांजलि की बरखा चली। फुल्लां दी बरसात की, धूफां तो खाइयां, अजे तक देवी प्रगट नहीं होई। उलांभा सी भी अज गल फाइनल कर दे। बादशाह ते पहला ही अगिया होया तेरे तो, तेरी रक्षा च, तेरी सुरक्षा च, तेरी सिक्योरिटी चोरी होगी। ना चोर लभ्या ना चीजां लभियां, ये सानू की पता है। फिर तैनू असी जगत दी दादी कहने आ, जे तू साडी रक्षा नहीं कर सकदी ते असी फिर तेरे तो लेना भी की। आखो सतनाम, देना की है तेरा। जदों कहते रुखियां रुखियां गल्लां देवी ने सुनियां, चंडी नूं प्रगट होना पै गया, ओनू भी वक्त पै गया। सर्व प्रकार क्रिया कर सारी, मुख ते उस्तत मंत्र उचारी। थोड़ी देर तक मंत्रा दा जाप करदी रही। मंत्रा दे पढ़न तो बाद कहंदी बद्दल दे गरजण दी आवाज आई। ध्यान दिओ, मंदिरां दीयां मूर्तियां कदे नहीं बोलदियां, भलेखे च ना रहियो। अज बड़ा लोकां च रौला जी, धन्ने भगत ने पत्थर चो रब पाया, इह भलेखा सी। पत्थर चो ना रब पाया ते ना रब मिलदा। सतगुरां दी बाणी कहंदी है, बाणी आख रही है, कछ बाहन में परमेश्वर नाही। सिखा पत्थर दे विच रब नहीं, वो धन्ने भगत ने जी प्रतख मिलिया सी। मिले प्रतख गोसाइयां, धन्ना बड़ भागा। बाणी ते बोल बोल के कहंदी रब प्रतख मिलिया, ते अजकल दे सिख कहंदे जी पत्थर चो मिलिया। सो सब नाम ਇਹਦਾ मतलब तेरे वाला पत्थर ते तेरी साखी वड्डी होई। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज दी गल सच्ची नहीं। मर्द कहते प्रतख मिले है, प्रतख ना पत्थर बहाना सी ना कदे बने। ये भलेखे पाए लोग क्यों? सिखां नूं हिंदू साबित करने वास्ते तां जो असीं मूर्तियां दी पूजा करीए। मूर्तियां च रब कित्थे सी? बनाउण वाले ने छाती ते बह के ओनू घड़िया, ओनू बनाया, पेंट कीता। जे ओहदे विच रब सी ओनू उल्टा के क्यों नहीं मारे मेरे ते पैर रखी बैठे? उन्हें कुछ नहीं किया, है ही नहीं सी ओहदे च कुछ। हुण मंदिर सी इक धर्म दी थां, रोज उत्थे पूजा हुंदी सी, थां सी। देवी किते जा कोई देवता है, जा कोई धर्मी गुरु है, प्रगट नहीं हुंदा, वो आवाज दिंदा है। कहंदी उस वेले मंदिर दे विचों एक आकाश बाणी होई। सब को दिनस दूर हटाए, बैठी आप ध्यान को लाए। आकाश बाणी ते को आवाज आई, ऐ रानी आ जेड़े मंदिर दे आसे पासे लुटेरे पंडित फिरदे, पहला इन्हां नूं दूर कर। आखो सतनाम। असीं ते सोचिया कोई ग्रंथी पाठी जां साडे वर्गा गुरु दे नेड़े हो, जरूरी नहीं हुंदा, क्योंकि रोजगार है जी, बिजनेस भी अज दे समय रोटियां कारण पूरे ताल। कोई कोई कर्मा वाला जिहड़ा सतगुरां नाल प्रीत करदा है, गुरु दी बाणी पढ़दा है, दिलों सेवा करदा है, ज्यादातर समुचा संसार पैसे लई फिरदा है, भावें आपां भी हां, कोई भी है। हुण उन्हां पंडितां नूं मंदिर चों बाहर कीता, क्योंकि पंडित से टल्लियां वजाउंदे, माया इकट्ठी करी जांदे। देवी दी पूजा कित्थे करदे हो? दिखावा सी लुटण दा। देवी जी के इन्हां नूं बाहर करदे हो, जेड़े माड़े मोटे घोड़े खड़े कहंदी चलो बाहर भाई, कैसे नहीं बैठना। चौकड़ा लाया, आकाश बाणी होण लगी है। सब है भवन पे बानी पई, सुन रानी निसमह जिम थई। हुण बादशाह वाले देवी दा विचार आखण लगी, अज तक तुसी मेरी पूजा कीती, मैं खुश हां, तुहाडे तो खुश हां। रानी तेरे मन विच फिक्र है, मैं तुहाडी सहायता नहीं कीती। आखण लगी मेरा रब अगे जोर किथे चल सकदा। आखो सतनाम। किहड़े रौले ते फिरदे हो तुसी? हुण रानी नूं इह गल समझ नहीं आई, रब वाली गल, ओनू की पता रब कौन है। देवी आखण लगी मैनू माफ कर दिओ, जे मेरा मंदिर रह सकदा है उसे दी बदौलत रह सकदा है। जे मेरा मंदिर क्यों जी? औरंगजेब ने इतिहास पढ़ो, कोई मंदिर छड्डिया सी? उन्हें सारियां नूं भंन के रखता, तोड़ के रखता, बड़े बड़े मंदिरों ने तबाह कीते, मथरा गर्क कर दित्ती। तुसीं पिछे कथा सुनी सारी। उन्हें ते राजस्थान तक दीयां बाजारां नहीं छड्डियां। आ ख्वाजा पीर दी जिहड़ी मरदार बनी मुसलमानां दी, ये ते ओह भी ढाती सी उन्हें ते जाके।
ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਡਤ ਆਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ